ไต้หวันสงบจัดบันทึกกรอยมหายะจันประกาศบัดบรรจบลมหัดเซินประมุขรัฐจันหนึ่งเมดักนอมสหภาพยุโรปสำหรับตัวจูบเมดักนอมเวียดนามบรรทอบขณีขนมคานีกรุณาช่วยได้หนึ่งมีจันมาระบบสักประกาศปีบอดชุบบังขณะจำนวนสลับการล้างชีลุมดาบอวตารอเมริกจันขดาวดมในจิตัวเอกขนมกาช่วยสังคมมนุษย์หนึ่งมีจันมากรุณาช่วยได้ในไทยอาเกียริจรัฐพิบาลเชียงใบพรขนองอรงอลปาพอลขณะ30ขนองขดขาดทุนทงกรุ๊ปนังจุลิปซัวเป็นบรรทุกแต่สนิชนได้กำปงตามดานตุสนาในขนมการปฏิปฏิการพิภพโลกยุบนี้ได้การปฏิบุญนี้มีการสายจูนตอลเรียงรอลริตรไทยจันดอลไทยซอกจับปีวิลิมองประบายยุบต่อเตยในขนมริตรนี้ได้คือมีวัตถุมีนฉบับลิชินะสำรบสมรู้ในการปฏิเป็นบรรทุกแต่สนิชนการปฏิปฏิการพิภพโลกยุบนี้องค์กรพิบ SBM News แต่จะดอกสรองเลิกยกในปฏิการอันตรายสำคัญจีจราได้การหลังดับใบเลือกโยกหมกจุบริบจูนหนึ่งบังหายจูนตะการลูกในเนียงอาบานจริบจิกจับประดามสำหรับการวิธีนีเรตไรไงนี้ในเนียงศกหนึ่งจุบริบจูนในปอดเบียนมุ้ยกราวจุ่มน้องจึงท้าไต้หวันสงบจัดบันทึกกราวมหายะจันประกาศบัดบรรจบลมหัดศึกกระทรวงการพิจิตรระบบกอไต้หวันบานอริกาในทางประวัติใบข้ามเมษาธาคลูนบานอรเคยยนหอจมบังจำนวน50ประมูลเครื่องนังเนเวียกองตบเจิงตึกจำนวนมา20ใบเครื่องได้กำปงปฏิบัติการจุ่มเป็นก่อนนี้ขณะรัฐนีเปกังประกาศบรรจับละบังสังเกตจนได้จัดตกไต้หวันจิตตึกใดระบบคลูนบัตุใบจิเมียนการจมตัวปีรัฐพิบาลก่อนนี้บานประกาศธาสมยุทธ์ Straight Thunder 2025A ได้รูมีนสมยุทธ์บังกรปดในพิขังเจิงในเกาะไต้หวันบานบรรจับเฮยโมหายะจันอ้างท้าสมยุทธ์นี้คือจะการฉลาดตบจุมปูการบังโกไฮด์ระบบประเทศในทัพใดไต้หวันโลกลายจริงเต้แต่บานชนะการบชนาดการปีชนะมุนนังเตรบานรัฐนีเปกังจัดตกทาจีบกลบ่มใบคลุ่นดอกกรุธนะกระทรวงการปีจิตไต้หวันในขนมการเฟอปัจจุบันเพียบอมปีสกรรมเพียบโยที่ระบบจันขนมระยะเปลมาไพ่บุญมังมุนบ้านเรกาปีกาการล้างในเนียเวียกองตบเจนตึกแต่มีนการถอยจ่อในจุ่มนุ่นจนหอจมบังบาทิบหนึ่งระบายกาการปิชนามุนกระทรวงการพิจิตรระบบแดนเกาะโดโตมุยนี่บานรีบรอบในขนมเสกได้ทลายกาถายืนหอจมบังจุ่มนุ่นดับปรำใบเครื่องบานฉลองกัดกษาบรรทอดไม่ชุ่มในจรสมดไต้หวันทลบบ่มร้าวจีปรุ่มแดนมันเพลกาได้จันมันตัวตูสกอลรัฐพิบาลไต้หวันบานบริหารสมยุทธ์นี้หายบานหายจันทาจิเนะบังโกปัญหาสมยุทธ์นี้ก็บานเตะเตียงกับปรุบารมปีสหรัฐอเมริกญี่ปุ่นสหภาพยุโรปนึ่งองคเลสโมหายะจันการปีชนะมุนบานรีบจำละบายสังเกตขนาดยะจุ่มนุนปีเลิกจุ่มเป็นก้อไต้หวันประมุขตัวแต่สนิชนจิติมิตรขณะได้ภูมิศาสตร์นโยบายหนึ่งเศรษฐกิจการแต่ตันตั้งประมุขรัฐจันหนึ่งเมดักนอมสหภาพยุโรปสำหรับตัวจูบเมดักนอมเวียดนามบรรทอบขึ้นเนี้ยขนมไข่นีสำหรับปอดมินมวยนิกสมบัติหนึ่งลำบากจูนโลกเนียงประเทศนี้ทับได้จันลูกสีจินปิงหนึ่งเมดักนอมสหภาพยุโรปกรงนึกทวดตุสนกัดตือพักตายกระดาดอลตึกได้เวียดนามขนมระยะเป็นประมาณสัปดาห์ขังมกดำใบปูนจุ่มหนึ่งปงริสกรรมพิบการตูดจำเป็นบองทมสหรัฐอเมริกกำปงกระลอกเป็นกิจกรรมพิภพโลกจมวยนังการดำลังปุ่นก้อยในบัตามนตรีเวียดนามปีเนี้ยบานตุมเลียชินจันสหภาพยุโรปหนึ่งเวียดนามมีอัตเรกเป็นกิจกรรมดอทมจมวยสหรัฐอเมริกขณะพวกแกกำปงประชมมกหนึ่งการดับปนปีรัฐบาลระบอบโลกประเทศนี้ทับได้โดนทรัมป์ประมุขรัฐจันโลกซีจินปิงตระบานกระปังท่าหนึ่งจูบจมวยเมดักนอมเวียดนามในไอวิลาจมการุไซนิรัตินีฮานอยในทั้งไอตีดับบุญไคเมซานิบตามการดังปีสำนักมนตรีเวียดนามกูจุลิบท่าดำนาตุสนะกัจอรยะเปิลชีจรันทั้งไอระบอบโลกซีตึกการประเทศเวียดนามคือจิบในดำนาการใต้ตุลุมตุลีตึกการดำบอลอาเซียคเนรวมแต่งประเทศกัมพูชีหนึ่งมาเลเซียพองได้
ក្រសួងការបរទេសចិនថាខ្លួនមិនមានព័ត៌មានដើម្បីចែករំលែកឡើយនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រពន្ធពីប្រទេសវៀតណាមចំនួន2បានទម្លាយឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលត្រូវពិភាក្សាគឺផ្លូវដែកតភ្ជាប់ភាគខាងជើងវៀតណាមជាមួយប្រទេសចិនខណៈប្រទេសសង្គមនិយមទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍដើម្បីជំរុញការតភ្ជាប់និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមក៏កំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការអនុម័តលើការប្រើប្រាស់យន្តហោះ Comac របស់ចិនផងដែរហើយថាការបើកភ្លើងខៀវជាផ្លូវការអាចស្របពេលជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez គ្រងនឹងជួបមេដឹកនាំវៀតណាមនៅថ្ងៃទី9 ខែមេសាបន្ទាប់មកស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបលោក Maroš Sefcovic នេះបើយោងទៅតាមកម្មវិធីផ្លូវការប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen ក៏គ្រងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីហាណូយក្នុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ដែរប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនយើងបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិវិញម្ដងដោយគ្រោះរញ្ជួយដីនៅមីយ៉ាន់ម៉ារបបសឹកប្រកាសបទជប់បាញ់ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងជាលំដាប់សម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសបទជប់បាញ់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃពុធទី2ខែមេសាខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាបានកើនឡើងជាលំដាប់ហើយអ្នករស់រានមានជីវិតកំពុងដង្ហើយរោគជំនួយបន្ថែមទៀតការរញ្ជួយដីដ៏ប្រឡាយកម្រិត 7.7 រីកទ័រកាលពីសប្តាហ៍មុនបានសម្លាប់មនុស្សជិត 3,000 នាក់និងធ្វើឲ្យរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតគ្មានផ្ទះសម្បែងរដ្ឋាភិបាលយោធាបានប្រកាសបទជប់បាញ់ពីថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមេសាដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះគ្រោះរញ្ជួយដីកាន់តែងាយស្រួលបន្ទាប់ពីក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតដែលប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល4ឆ្នាំដ៏បង្ហូរឈាមរបស់ប្រទេសនេះក៏បានប្រកាសបទជប់បាញ់ដែររបបយោធាបានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការនេះមានគោលបំណងពន្លឿនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះនិងការកសាងឡើងវិញនិងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពប៉ុន្តែរបបសឹកបានព្រមានដល់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចថាខ្លួននៅតែឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញឬការប្រមូលផ្ដុំការរៀបចំនិងការវាយទីទឹកដីដែលនឹងធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិភាពប្រមុខរបបសឹកលោកមីនអងឡាំងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីបាងកកនៅថ្ងៃប្រហ័សសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងបូករួមទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសថៃជាកន្លែងដែលលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបនឹងការរញ្ជួយដីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាហើយផ្ដោតលើការជួយអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការរញ្ជួយដីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងនៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមួយថាកន្លែងថែទាំសុខភាពដែលរងការខូចខាតដោយការរញ្ជួយដីនិងសមត្ថភាពមានកម្រិតត្រូវបានពេញហូរហៀដោយអ្នកជំងឺខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាហារទឹកនិងថ្នាំនៅមានកម្រិតទាបក្តីសង្ឃឹមនៃការស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតកំពុងរសាត់ទៅតាមខ្យល់របបយោធាបង្ហាញកាលពីថ្ងៃពុធថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ 2,886 នាក់ដោយមានអ្នករបួសជាង 4,600 នាក់និង 373 នាក់នៅតែបាត់ខ្លួនក្រុមសង្គ្រោះបានលើកឡើងថាការឆ្លើយតបការរញ្ជួយដីជារួមត្រូវបានរារាំងដោយការបន្តការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរបបយោធានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបបនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារសម្ព័ន្ធភាពនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតចំនួន3របស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសបទជប់បាញ់រយៈពេល1ខែដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរញ្ជួយដីនេះការប្រកាសដោយសម្ព័ន្ធនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបទជប់បាញ់ដាច់ដោយឡែកដោយកងកម្លាំងការពារប្រជាជនប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍ជាច្រើននៃការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់របបយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឆាំងចាប់តាំងពីការរញ្ជួយដីយើងបន្តតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតគឺអវត្តមានអាមេរិក
ចិនក្តោបតំណែងជាតួឯកក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាព័ត៌មានមួយនេះអ្នកនាងសុកនៅនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនបន្ទាប់ពីការរំជួយដីកម្រិត 7.7 រិចទ័របានអង្រួនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,800 នាក់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិបានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកគេគឺជាបុគ្គលិកសង្គ្រោះជនជាតិចិនដែលឯកសណ្ឋានពណ៌ខៀវនិងពណ៌ទឹកក្រូចលេចចេញតាមវីដេអូដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់ត្រូវបានអមជាមួយនឹងការបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះរដ្ឋធានីប៉េកាំងក៏ដូចជាសហការីជនជាតិឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីដែលបានទាញអ្នករស់រានមានជីវិតនិងសាកសពចេញពីគំនរបាក់បែកនៃផ្ទះសន្តាគារសាលារៀននិងវត្តអារាមប្រតិកម្មនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរការទទួលស្វាគមន៍អវិជ្ជមានដែលចិនតែងតែទទួលបានតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែការគាំទ្ររបស់មហាយៈនេះចំពោះរបបយោធាគូប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់អាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ចំនួន100លានយួនឬស្មើនឹង 13.76 លានដុល្លារជំនួយដំបូងដែលរួមមានតង់ភួយនិងឧបករណ៍ជំនួយដំបូងបានទៅដល់ទីក្រុងយ៉ាងហ្គនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ជំនួយមនុស្សធម៌កំពូលរបស់ពិភពលោកបានផ្ដល់ជំនួយត្រឹម2លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះរដ្ឋធានី Washington ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួននឹងបញ្ជូនក្រុមវាយតម្លៃដែលមានសមាជិក3នាក់គណៈការទៅដល់របស់ពួកគេត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារបញ្ហាក្នុងការទទួលបានទិដ្ឋាការពីរបបយោធាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅពេលដែលរលកយក្សស៊ូណាមីការរំជួយដីនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងទៀតបានវាយប្រហារបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកសង្គ្រោះដែលមានជំនាញជាប្រចាំនិងយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សចិនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទូរទស្សន៍រដ្ឋដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេស CGTN គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលបានបញ្ជូនអ្នកយកព័ត៌មានទៅទីក្រុង Mandalay ដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃគ្រោះមហន្តរាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ីនហួរក៏បានដំណើរការរបាយការណ៍ទូលំទូលាយដែលបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះរបស់ប្រទេសចិនផងដែរក្រុមជួយសង្គ្រោះមួយចំនួនបានចូលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីខេត្តយូណានរបស់ប្រទេសចិនដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកតាមតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាប៉ុន្តែមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋធានីប៉េកាំងការសម្រេចចិត្តបញ្ជូនអ្នកជួយសង្គ្រោះតាមផ្លូវគោកក៏ដូចជាផ្លូវអាកាសត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជាសញ្ញាមួយពីរដ្ឋធានីប៉េកាំងថាបងធំប្រចាំតំបន់អាស៊ីនេះមានឥទ្ធិពលជាមួយទាំងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចនិងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅចន្លោះចិននិងឥណ្ឌាហើយមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរយើងមិនទាន់ចេញទៅណាឆ្ងាយពីរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិនោះឡើយគ្រោះរញ្ជួយដីនៅថៃអគាររាជរដ្ឋាភិបាលជាង 3000 ខ្នងរងផលប៉ះពាល់ខណៈ34ខ្នងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះកញ្ញាកូកូនឹងជម្រាបពិស្ដារជូនប្រិយមិត្តមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលហៅកាត់ថា DPT នៃក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសថៃបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធទី2ខែមេសានេះថាអគាររាជរដ្ឋាភិបាលសរុបចំនួន 3375 ខ្នងបានរងផលប៉ះពាល់ហើយមាន34ខ្នងរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគ្រោះរំជួយដីដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងចំណោមអគាររងផលប៉ះពាល់មានអគារចំនួន34ខ្នងបានរងការខូចខាតខ្លាំងជាងគេក្នុងនោះមានចំនួន31អគារស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តពលគឺមានតែ3អគារប៉ុណ្ណោះស្ថិតនៅរាជធានីបាងកកមជ្ឈមណ្ឌលវិតម្លៃការខូចខាតលើអគារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះរំជួយដីបាននឹងកំពុងធ្វើការរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាវិស្វករប្រទេសថៃវិទ្យាស្ថានវិស្វកម្មនៃប្រទេសថៃសមាគមអ្នកត្រួតពិនិត្យអគារនិងវិស្វករស្ម័គ្រចិត្តចំនួន110នាក់មកពីវិស័យឯកជនដើម្បីត្រួតពិនិត្យអគាររាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានខូចខាតដោយសារការរំជួយដីដ៏កក្រើងនៅរាជធានីបាងកកអគារសរុបចំនួន367ខ្នងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយមាន334ខ្នងត្រូវបានរកឃើញថាមានសុវត្ថិភាព
ខណៈអគារចំនួន30ខ្នងបានរងការខូចខាតកម្រិតមធ្យមប៉ុន្តែនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានចំណែកអគារ3ខ្នងនិងស្ពានតភ្ជាប់អគារភ្លោះមួយបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ឬដំណើរការឡើយចំណែកនៅតាមបណ្ដាខេត្តអគារចំនួន3008ខ្នងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយមាន2796ខ្នងត្រូវបានរកឃើញថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសុវត្ថិភាពអគារចំនួន181ខ្នងបានទទួលការខូចខាតកម្រិតមធ្យមប៉ុន្តែនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានខណៈអគារចំនួន31ខ្នងបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ជារួមមកអគាររាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន3375ខ្នងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យទូទាំងប្រទេសក្នុងចំណោមនោះអគារចំនួន3130ខ្នងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានសុវត្ថិភាពហើយ221ខ្នងរងការខូចខាតកម្រិតមធ្យមប៉ុន្តែនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានហើយមាន34ខ្នងត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការស្រុតដួលរលំជាចុងក្រោយ DPT បានជំរុញឲ្យម្ចាស់អគារខ្ពស់ៗសន្តាគារខុនដូអន្តេវិសិកដ្ឋាននិងផ្សារទំនើបជួលអ្នកត្រួតពិនិត្យដើម្បីបញ្ជាក់និងវិតម្លៃការខូចខាតជាពិសេសធានាដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈយើងក៏លេចមកចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនគឺការដំឡើងពន្ធគយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយកម្ពុជារងគំនាបពន្ធគយពីអាមេរិកខ្លាំងជាងគេនៅអាស៊ានសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទនឹងលំបិតជូនលោកនាងបរិសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក Donald Trump លេងមែនតែនហើយដោយកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែមេសាលោកបានបង្ហាញនៅបញ្ជីពន្ធទៅវិញទៅមកទៅជាអបបរមា 10% លើទំនិញភាគច្រើនលើបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលនាំចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈអាស៊ានគឺជាផ្ទាំងស៊ីបដ៏ស្រួចស្រាលនៃគំនាបពន្ធគយទៅវិញទៅមករបស់ Trump ហើយកម្ពុជាកំពុងឈរនៅលំដាប់កំពូលទី2នៃតារាងពន្ធគយច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសលេសូតូប្រការនេះកំពុងគំរាមកំហែងដល់ការជំរុញអតិផរណានិងបញ្ឈប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទាំងមូលចំណាត់ការពន្ធគយទៅវិញទៅមករបស់លោកត្រាំកំពុងតែទាក់ទាញការថ្កោលទោសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនដោយសារតែការដាក់អត្រាពន្ធទ្វេភាគីខ្ពស់នឹកស្មានមិនដល់នោះយ៉ាងណាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏រងគ្រោះខ្លាំងផងដែរហើយកម្ពុជាកំពុងរងគំនាបពន្ធខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅអាស៊ានក្រោមស្នាដៃរបស់លោក Donald Trump ជាក់ស្ដែងកម្ពុជារងគំនាបពន្ធនេះរហូតដល់ 49% ឯណោះពលគឺឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលើកំពូលតារាងពន្ធគយទៅវិញទៅមកលំដាប់ទី2លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសលេសូតូដែលមានរហូតដល់ 50% ជាមួយគ្នានេះឡាវក៏មិនចាញ់កម្ពុជាប៉ុន្មានដែរដោយប្រទេសនេះត្រូវរងគំនាបពន្ធទៅវិញទៅមករហូតដល់ 48% ចំណែកវៀតណាមក៏ត្រូវព្រួញពន្ធរបស់ត្រាំដែលមានចំនួន 46% ក្រៅពីនេះមីយ៉ាន់ម៉ាមានចំនួន 44% ថ្វីត្បិតថៃជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ចាស់វស្សារបស់អាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវរងការយកពន្ធទៅវិញទៅមករហូតទៅដល់ 36% ចំណែកឯឥណ្ឌូនេស៊ីរងគ្រោះ 32% ខណៈដែលម៉ាឡេស៊ីនិងប្រុយណេរងគំនាបចំនួន 24% ដូចគ្នាដោយឡែកហ្វីលីពីនរងគំនាបពន្ធទៅវិញទៅមក 17% ស្របពេលសិង្ហបុរីមានចំនួនត្រឹមតែ 10% ប៉ុណ្ណោះសូមជម្រាបថាមិនមែនមានតែអាស៊ានទេប៉ុន្តែមានប្រទេសសរុបរហូតទៅដល់180ប្រទេសនៅលើភពផែនដីត្រូវបានត្រាំច្របាច់កយកពន្ធទៅវិញទៅមកខណៈដៃគូពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនានាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជាមួយនឹងវិធានការតបតគូបញ្ជាក់ថាអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់ពិភពលោកខណៈកាលពីឆ្នាំ2024កម្ពុជាបាននាំចេញនិងនាំចូលជាមួយអាមេរិកក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបជាង $10,000 លានកើនឡើងជាង 11% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023សូមសង្កត់ធ្ងន់ថាបរិយាសេដ្ឋកិច្ច Donald Trump មិនលើកលែងឲ្យប្រទេសណាមួយឡើយសូម្បីតែសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗរបស់ខ្លួនដូចជាកាណាដា មិចស៊ិក ចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបខណៈពួកគេជាសមីការសាកល្បងមុនគេរបស់ Trump ទន្ទឹមនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភថាចំណាត់ការច្របាច់កយកពន្ធទៅវិញទៅមករបស់ត្រាំដោយទុកទំនាក់ទំនងការទូតនៅមួយអន្លើកំពុងតែបញ្ឆេះភ្លើងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែឆួលឆាបនៅទូទាំងពិភពលោកប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាមិនចាំបាច់បារម្ភរឿងអាមេរិកដាក់ពន្ធនាំចូល 36% ទេព័ត៌មាននេះ
កញ្ញាកូកូនិងពឹស្ដាជូនលោកអ្នកនាង ថៃមានផែនការដ៏រឹងមាំដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការដំឡើងពន្ធពាណិជ្ជកម្មថ្មីដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ហើយសង្ឃឹមថាការចរចានឹងជួយបន្ធូរបន្ថយពន្ធបាននេះជាអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផែថងថានឈិនវ៉ាន់បានលើកឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមេសាលោកស្រីផែថងថានបានធានាឡើងវិញថាមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភចំពោះការដំឡើងពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការនាំចូលពីប្រទេសថៃនោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការយកពន្ធ 36% ដែលដាក់ដោយរដ្ឋធានី Washington ដែលបានធ្វើឲ្យទីផ្សារពិភពលោកមានការរំជើបរំជួលលោកស្រីបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាយើងមានផែនការដ៏ច្បាស់លាស់មួយយើងបានរៀបចំជំហានជាច្រើនរួមទាំងការបញ្ជូនលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់យើងទៅពិភាក្សាជាមួយពួកគេខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែអាចចរចាបានលោកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងមុតមាំថាវិធានការរបស់លោកត្រាំនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ថៃឡើយលោកស្រីផែថងថានបានកត់សម្គាល់ថាទាំងផែនការរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងកំពុងត្រូវបានរៀបចំក្នុងរយៈពេលខ្លីការចរចានឹងផ្ដោតលើការជួយអ្នកនាំចេញនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បច្ចុប្បន្នក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងធ្វើការដោះស្រាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថារាល់វិធានការចាំបាច់ត្រូវបានរៀបចំរួមទាំងការឆ្លើយតបដំបូងនិងការចរចានាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីការប្រកាសពន្ធនេះលោកស្រីបានពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកជូឡាពុនអមនវីវ៉ាន់ចំពោះការព្រួយបារម្ភថា GDP អាចនឹងខកខានមិនបំពេញតាមគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីផែថងថានបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារកំពុងធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះលោកជូឡាពុនបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេចំពោះគំនាបពន្ធនេះទោះបីជាកម្រិតនេះខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុកក៏ដោយលោកបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាយើងត្រូវចរចាដោយយោគយល់គ្នាមិនមែននិយាយបែបឆេវឆាវទេប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរនាំថាតើផលិតផលណាដែលពួកគេយល់ថាអយុត្តិធម៌ហើយយើងត្រូវមើលថាតើយើងអាចកែតម្រូវបានឬអត់មន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំហានដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាបន្ទាន់ក៏ដូចជាការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការចរចានាពេលខាងមុខគូបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបរិយាសេដ្ឋកិច្ច Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែមេសាបានបង្ហាញនៅបញ្ជីពន្ធទៅវិញទៅមកជាអបបរមា 10% លើទំនិញភាគច្រើនលើបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលនាំចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏រងគ្រោះខ្លាំងផងដែរ ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមកដឹងថាតើមេដឹកនាំពិភពលោកប្រតិកម្មបែបណាចំពោះពន្ធទៅវិញទៅមករបស់បរិយាសេដ្ឋកិច្ចត្រាំសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផ្អើលពិភពលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានអះអាងថាលោកនឹងដាក់ពន្ធទៅវិញទៅមកចាប់ផ្ដើមពី 10% ឡើងលើការនាំចូលផលិតផលទាំងអស់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងយកពន្ធខ្ពស់លើដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាដែរទន្ទឹមនឹងចំណាត់ការនេះបានទាញការប្រតិកម្មនិងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់មេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកតោះមកស្គាល់មេដឹកនាំក្រសួងនិងស្ថាប័នដែលប្រតិកម្មលើគំនាបពន្ធរបស់លោកត្រាំទាំងអស់គ្នាបើកឆាកដំបូងគេគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Mark Carney បានប្រតិកម្មថាយើងនឹងប្រឆាំងនឹងពន្ធគយទាំងនេះជាមួយនឹងវិធានការតបតវិញយើងនឹងការពារកម្មកររបស់យើងហើយយើងនឹងកសាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្លុក G7 ជាមួយគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាពន្ធគយរបស់រដ្ឋបាលត្រាំមិនមានមូលដ្ឋានក្នុងតក្កវិជ្ជាទេហើយវាផ្ទុយនឹងមូលដ្ឋាននៃភាពជាដៃគូរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះមិនមែនជាទង្វើរបស់មិត្តទេការសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះនឹងបន្ថែមភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយនឹងជំរុញការចំណាយសម្រាប់គ្រួសារអាមេរិកដោយឡែកប្រធានាធិបតីស្ដីទីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Han Duck-soo បានអះអាងថានៅពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលបានក្លាយជាការពិតរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាក់បញ្ចូលនៅសមត្ថភាពទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីជំនះវិបត្តិពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនូវេសឡង់លោកតូតម៉ាក្លេ
បានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថាផលប្រយោជន៍របស់ Nova Zelong ត្រូវបានចរាចរយ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលពាណិជ្ជកម្មហូរចូលដោយសេរីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ Nova Zelong ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរឹងមាំយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋបាលត្រាំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីប្រកាសនេះទន្ទឹមនឹងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez បានបន្តថាអេស្ប៉ាញនឹងការពារក្រុមហ៊ុននិងកម្មកររបស់ខ្លួនហើយបន្តបដិញ្ញាចិត្តចំពោះពិភពលោកបើកចំហនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោក Ulf Kristersson បានប្រតិកម្មថាយើងមិនចង់បានរនាំងពាណិជ្ជកម្មទេយើងមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទេយើងចង់ស្វែងរកផ្លូវរបស់យើងត្រឡប់ទៅមាគ៌ាពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងប្រធានាធិបតីស្វីសលោកស្រី Karin Keller-Sutter បានបញ្ចេញមតិថាក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធនឹងកំណត់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅជំហានបន្ទាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសគឺសំខាន់បំផុតការប្រកាន់ភ្ជាប់នៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅតែជាតម្លៃស្នូលងាកទៅស្ដាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអៀកឡង់លោក Michel Martin-Ano វិញបានអះអាងថាការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ពន្ធ 20% លើការនាំចូលពីទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបគឺពិតជាការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាពន្ធគយមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់នរណាម្នាក់ទេអត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំនិងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីការពារការងារអេកឡង់និងសេដ្ឋកិច្ចអេកឡង់ចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកស្រី Giorgia Meloni បានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងគោលដៅនៃការជៀសវាងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកខាងលិចចុះខ្សោយដោយជាមិនរួចប្រធានគណៈបកប្រជាជនអឺរ៉ុប EPP ដែលជាភាគីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបលោក Manfred Weber លើកឡើងថាចំពោះមិត្តអាមេរិករបស់យើងថ្ងៃនេះមិនមែនជាថ្ងៃល្អទេវាគឺជាថ្ងៃដ៏គួរឲ្យអន់ស្រពន់ចិត្តពន្ធគយរបស់លោកត្រាំមិនការពារពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌ទេពួកគេកំពុងបន្លាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាគីទាំងពីរនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់តិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូឡុំប៊ីលោកស្រី Laura Sarabia ប្រតិកម្មថាយើងកំពុងថ្លឹងថ្លែងចំណាត់ការរបស់ត្រាំដើម្បីការពារឧស្សាហកម្មជាតិនិងអ្នកនាំចេញរបស់យើងជាចុងក្រោយក្រសួងការបរទេសប្រេស៊ីលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាដើម្បីដាក់ពន្ធបន្ថែមអបបរមា 10% លើការនាំចេញទាំងអស់របស់ប្រេស៊ីលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងទើបតែបានតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗដែល SBM News តាមដានដកស្រង់លើកយកមកជម្រាបជូនតាមរយៈកម្មវិធីមួយនេះពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃនេះឈានដល់ពេលដែលត្រូវបានកំណត់អធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយជូនពរលោកនាងឲ្យជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងសុខសុវត្ថិភាពរាល់ការបើកបរទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយគណៈវេលានេះវត្តមានខ្ញុំបាទលីរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា